السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں جغرافیہ جماعت نہم سبق نمبر 2 زمین کی اندرونی ہلچل انڈوجینک پروسیسز آف دا ارتھ، یعنی وہ حرکتیں جو زمین کی سطح کے اندر ہوتی ہیں اسے زمین کی اندرونی ہلچل یا زمین کی اندرونی حرکت کہتے ہیں۔ زمین کی اندرونی ہلچل کی وجہ سے زمین پر مختلف قسم کی شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس سبق کا MCQ حل کرتے ہیں۔ ایسے کل 20 سوالات لیے گئے ہیں۔ تو پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ شگاف وادی بننے کے عمل میں درج ذیل میں سے کون سا عمل ہوتا ہے؟ تناؤ، دباؤ، چٹانوں کا کھسکنا۔ صحیح جواب ہوگا تناؤ، کیونکہ جب مخالف سمت میں چٹانیں کھنچتی ہیں، دو مخالف سمت میں چٹانوں میں کھنچاؤ ہوتا ہے تو شگاف پڑ جاتا ہے، یعنی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور ان دو متوازی دراڑوں سے چٹان نیچے کی جانب دھنس جاتی ہے، جسے ہم شگاف وادی ریفٹ ویلی کہتے ہیں۔ تو تناؤ صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے۔ درج ذیل میں سے کون سا لہریے دار پہاڑ ہے؟ یعنی فولڈ ماؤنٹین کون سا ہے جو چٹانوں کے مڑنے کی وجہ سے بنتا ہے؟ یہاں دباؤ کام کرتا ہے، تو کون سا پہاڑ چٹانوں کے دباؤ کی وجہ سے بنا؟ مغربی گھاٹ، ہمالیہ، ستپورہ۔ صحیح جواب ہے ہمالیہ، لہردار پہاڑ ہے۔ ایسے 4 بڑے لہرے دار پہاڑ ہیں: ہمالیہ، راکی، آلپس اور اراولی بھی ہے۔ سطح مرتفع بننے کے عمل میں کس طرح کی حرکت ہوتی ہے؟ سطح مرتفع بننے کے لیے افقی حرکت جو زمین کے پیرالل چلتی ہے، افقی حرکت کی وجہ سے سطح مرتفع پہاڑ میدان وجود میں آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ حرکتوں کی وجہ سے دنیا کے لہریے دار پہاڑ وجود میں آئے۔ سست تیز برِ ساز۔ پہاڑوں کا بننا زمین کی سست حرکت، سلو مومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، 2 متوازی دراڑوں سے اوپر اٹھا ہوا حصہ ڈیش کہلاتا ہے۔ جب زمین پر مخالف سمت میں تناؤ پڑتا ہے تو چٹان ٹوٹتی ہے۔ جیسی جب 2 متوازی دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور زمین کا کوئی حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو تودہ نما پہاڑ بنتا ہے، جیسے بھارت میں میگھالیہ کی سطح مرتفع۔ سوال نمبر 6، 2 متوازی دراڑوں سے نیچے دھسے ہوئے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی پہلا سوال اس کے متعلق تھا۔ 2 متوازی دراڑوں سے کوئی زمین نیچے دھنس جاتی ہے تو شگاف وادی یعنی ریفٹ ویلی بنتی ہے۔ آئیے سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ زلزلے کی شدت کو ناپنے کے لیے ڈیش اکائی کا استعمال ہوتا ہے؟ زلزلے کی شدت کو اکائی کو ناپنے کے لیے ریچر اکائی، اس کو اردو میں رشٹر پیمانہ بھی کہتے ہیں، ریچر اکائی یا ریچر پیمانے کا استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، سطح زمین کے نیچے جہاں زلزلے کی شروعات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، زلزلہ زمین کی سطح پر نہیں شروع ہوتا، زمین کی سطح کے کئی کلومیٹر نیچے اندر وسطی خول میں ہوتا ہے۔ تو اس حصے کو جہاں زلزلے کی شروعات ہوتی ہے اسے ہم مرکز کہتے ہیں، انگلش میں فوکس کہتے ہیں، فوکس یا مرکز۔ سوال نمبر 9، سطح زمین پر جہاں سب سے پہلے زلزلہ محسوس ہوتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں؟ جہاں سطح زمین پر سب سے پہلے زلزلہ آتا ہے اسے زلزلے کا معاون مرکز کہتے ہیں، ایپی سینٹر یا معاون مرکز۔ 10واں سوال، لہریں زمین کی متوازی چلتی ہیں، کون سی لہریں؟ ابتدائی، سطحی، ثانوی۔ یاد رکھیں، سطحی لہریں زمین کی متوازی چلتی رہتی ہیں اور اس سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، سب سے بعد میں آتی ہیں، سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 11، زلزلے کی شدت کو ناپنے کے لیے ڈیش آلے کا استعمال ہوتا ہے؟ آلہ کون سا استعمال ہوگا بھائی؟ ریچر اسکیل، سیسموگرام، تھرمامیٹر۔
सिस्मोग्राम ज़लज़ला पैमा, इस आले का नाम है। उर्दू में ज़लज़ला पैमा या इंग्लिश में सिस्मोग्राम कहते हैं, जिसे ज़लज़ले की शिद्दत को नापते हैं। 12वां सवाल है, यहाँ मेघालय पूरा, अच्छा मेघालय नहीं है, मैग्मा जब ज़मीन की सतह पर आता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या लिखना भूल गया था यहाँ, तो उसे क्या कहते हैं? ज़मीन का फटना लावा मादा, तो लावा कहलाएगा। जब ज़मीन का मोल्टेन हिस्सा आतिशफ़शां के दौरान निकलता है तो मैग्मा रहता है, लेकिन ज़मीन पर आकर के ठंडा होने के बाद उसे लावा कहते हैं। सवाल नंबर 13, दक्कन की सतह मुर्तफ़ा किस वजह से वजूद में आई? दक्कन की सतह मुर्तफ़ा दरारनुमा आतिशफ़शां की वजह से वजूद में आई। दरारनुमा आतिशफ़शां में लावा मैग्मा कई दरारों से होकर के बहता है, दूर दूर तक फैल जाता है, तो सतह मुर्तफ़ा वजूद में आती है। सवाल नंबर 14, आतिशफ़शां में मादा हमेशा जारी रहता है, किस तरह की आतिशफ़शां में? मरकज़ी ज़िंदा दरारनुमा मुर्दा ज़िंदा आतिशफ़शां, यानी इसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है, आतिशफ़शानी मादे जारी रहते हैं। 15, बैरन जज़ीरा किस्म की आतिशफ़शां है? बैरन जज़ीरा ज़िंदा आतिशफ़शां है जिसमें से लावा मैग्मा निकलता रहता है। सवाल नंबर 16, दर्ज झेल में से कौन सा असर ज़लज़ले का असर नहीं है? इसमें से एक असर ज़लज़ले का असर नहीं है। देखिए, सुनामी लहरें तैयार होती हैं, ये ज़लज़ले की वजह से होता है। सुनामी लहर समंदर में तैयार होगी अगर आया ज़लज़ला वहाँ की समंदर की तह में। जान और माल का नुकसान भी होता है। मखरूती पहाड़ बनते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, सड़कें टूटती हैं, लेकिन ज़लज़ले की वजह से मखरूती पहाड़ नहीं बनते, बल्कि आतिशफ़शां की वजह से बनते हैं, मरकज़ी आतिशफ़शां की वजह से। सवाल नंबर जीम, ये ऑप्शन नंबर जीम सही है, मखरूती पहाड़ बनते हैं, ये ज़लज़ले का असर नहीं है। 17वां सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा पहाड़ लहरिएदार पहाड़ नहीं है? अलिफ हिमालय, आतिशफ़शां, किलिमंजारो, रॉकी, तो इसमें से लहरिएदार पहाड़ कौन सा नहीं है? किलिमंजारो आतिशफ़शां की वजह से बना है। हिमालय, आल्प्स और रॉकी ये सारे पहाड़ जो है हमारे लहरदार पहाड़ हैं। सवाल नंबर 18, झेल में से कौन सा जुमला गलत है? अलिफ, बर्राज़मों का बनना सुस्त हरकत है, सही है। ज़लज़ला एक तेज़ हरकत है, ये भी सही है। आतिशफ़शां का फटना सुस्त हरकत है। लहरदार पहाड़ दबाव की वजह से वजूद में आता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जीम गलत है, आतिशफ़शां का फटना तेज़ हरकत है। सवाल नंबर 19 है, ये दर्ज झेल जुमले को दुरुस्त करना है। नर्मदा की वादी तोदानुमा पहाड़ की मिसाल है, याद रखिए नर्मदा की वादी शोगाफ वादी की मिसाल है। आप तोदानुमा पहाड़ की जगह शोगाफ वादी लिख देंगे तो जुमला दुरुस्त हो जाएगा। 20वां है, सानवी लहरों की वजह से चट्टान आगे पीछे होती है, ये गलत है जुमला, सही इस तरह से होगा, सानवी लहरों की वजह से चट्टान ऊपर नीचे होती है। सानवी लहरें इब्तदाई लहरों से ज़्यादा तबाह कुन होती हैं। जब चट्टान, इसकी वजह से चट्टानें ऊपर नीचे होती हैं, आगे पीछे नहीं होती, तो आगे पीछे की जगह ऊपर नीचे लिख दी, जुमला दुरुस्त हो जाएगा। अजीज़ तलबा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।